بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو کہانی میں خوش آمدید۔ اردو کہانی سے آپ کو حقیقی زندگی پر مبنی کہانیاں روزانہ سننے کو ملتی ہیں۔ اگر آپ روزانہ نئی، سچی اور انوکھی کہانی سننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل اردو کہانی کو سبسکرائب کیجیے اور ہماری تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجیے۔ چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ میں اپنے کمرے میں کھڑکی کے پاس کھڑی کسی سوچ میں ہی گم تھی۔ پھر دل میں نہ جانے کیا خیال آیا کہ میں نے کھڑکی کا پردہ اوپر کر دیا۔ میری نظر گلی میں جگمگاتی روشنیوں پر پڑی۔ ساری گلی رنگ برنگی روشنیوں اور سبز جھنڈیوں سے سجی ہوئی تھی۔ یہ روح پرور منظر دیکھ کر مجھے پچھلے سال کا ربیع الاول کا مہینہ یاد آ گیا۔ یہ 12 ربیع الاول کا دن تھا۔ ہم گھر میں کچھ صفائیاں کر رہے تھے کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھول کر دیکھا تو سامنے بھرکے میں ملبوس ایک عورت کھڑی تھی۔ اس نے سر سے لے کر پاؤں تک خود کو ڈھانپ رکھا تھا، جبکہ اس کے چہرے پر مکمل نقاب تھا۔ نقاب سے جھانکتی 2 روشن آنکھیں اس کی خوبصورتی کا ثبوت دے رہی تھیں۔ اگرچہ وہ نوجوان نہیں تھی، مگر اس کا پردہ مکمل اور نوجوان لڑکیوں جیسا ہی تھا۔ مجھے یہ حلیہ کافی متاثر کن لگا۔ اس نے بڑے ہی ادب اور احترام کے ساتھ مجھے اپنے گھر میں ہونے والی محفل میلاد میں مدعو کیا۔ ان کے لہجے میں میرے لیے بہت عزت اور ممنونیت تھی۔ میں نے ان سے تعارف پوچھا تو انہوں نے اپنا نام بتایا۔ کہنے لگیں، میں سامنے والے گھر سے 2 گھر چھوڑ کر رہتی ہوں۔ آج میرے گھر میں محفل میلاد ہے، سوچا آپ کو بھی مدعو کر لوں۔ خاتون کے لہجے میں عجیب سا خوف تھا جو ان کے کانپتے ہاتھوں سے چھلک رہا تھا۔ آنکھوں میں خوف کی پرچھائیاں تھیں۔ میں نے انہیں اندر آنے کا کہا لیکن انہوں نے منع کر دیا۔ ان کے حلیے سے مجھے لگا کہ کہیں میں کسی مصیبت میں ہی نہ پڑ جاؤں۔ خاتون کے جانے کے بعد میں نے انہیں دکھانے کے لیے دروازہ بند کر دیا اور دروازے کے پیچھے کھڑی ہو گئی۔ ان کے جانے کا یقین ہوا تو میں نے دروازہ کھول کر دوبارہ گلی میں دیکھا۔ وہ باقی گھروں میں جا کر بھی اپنے گھر ہونے والی محفل میلاد کی دعوت دے رہی تھی۔ یہ دیکھ کر میں مطمئن ہو گئی کہ شک والی کوئی بات نہیں۔ میں نے دروازہ بند کیا اور آ کر ساری بات امی کو بتا دی کہ سامنے والے گھر سے ایک عورت آئی تھی جو اپنے گھر میلاد میں آنے کا کہہ رہی تھی۔ امی تو ایسی محفلوں میں شرکت کرنے پر خوش ہوتی تھی۔ انہوں نے کوئی اعتراض نہ کیا۔ کہنے لگیں کہ میری طبیعت ذرا ناساز ہے، تم ایسا کرو کہ شام کو صوبیہ کو لے کر ان کے گھر چلی جانا۔ انہوں نے اتنے خلوص سے ہمیں مدعو کیا ہے تو ان کی دعوت کو ٹھکرانا نہیں چاہیے۔ امی کی بات بھی صحیح تھی۔ شام کو میں اور صوبیہ میلاد میں جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ میں نے سبز رنگ کی چنری لی اور اسے بھی سفید رنگ کا دوپٹہ دے دیا۔ گو کہ یہ میلاد سے مشروط تو نہیں تھا، مگر میں ہر موقع کی مناسبت سے ہی لباس پہنتی تھی۔ خیر شام ہوئی، ہم لوگوں نے عصر کی نماز پڑھی اور تھوڑی بہت تیاری کر کے گھر سے نکل گئے۔ شاید میں اور صوبیہ کچھ جلدی ہی آ گئے تھے۔ میلاد میں ابھی تک زیادہ خواتین نہیں آئی تھیں۔ محلے کی چند ایک خواتین بیٹھی تھیں، جبکہ نعت خواں خواتین بھی ابھی نہیں پہنچی تھیں۔ تھوڑی دیر کے بعد ہی خواتین نے آنا شروع کر دیا۔ کمرہ بھر گیا، جبکہ گھر کے مکین ابھی تک کہیں سے نظر نہیں آ رہے تھے۔ سب خواتین ایک دوسرے کے منہ دیکھ رہی تھیں۔ اگرچہ ذکر کی محفل تھی، مگر اہل خانہ کا گھر میں ہونا ضروری تھا۔ خیر کوئی 20 منٹ یوں ہی گزر گئے۔ اب تو خواتین کی بے چینی میں اضافہ ہو رہا تھا، جب ہی اندر والے کمرے سے کسی مرد کے اونچا اونچا بولنے کی آواز آئی۔ وہ عورت پر غصہ کر رہا تھا، جبکہ عورت کا لہجہ دھیما تھا۔ یوں لگ رہا تھا وہ اس کی منتیں کر رہی ہو، مگر اس کا بپھرا ہوا لہجہ کچھ اور ہی کہہ رہا تھا۔ سسکیوں کی آواز کے ساتھ ہی مرد کی آواز بھی بند ہو گئی۔ آواز آ رہی تھی مگر سمجھ میں نہ آیا کہ اس نے کیا کہا۔ مجھے یہاں آ کر عجیب سا احساس ہو رہا تھا۔ لگتا تھا کہ یہاں آ کر غلطی کرتی ہے۔ اس سے پہلے کہ کوئی بھی خاتون باہر جانے کا سوچتی، اندر والے کمرے سے 4-5 لڑکیاں باہر نکل آئیں۔ وہ بھی اپنی ماں کی طرح حلیے سے بہت شریف لگ رہی تھیں۔ لڑکیاں آتے ہی خواتین میں گھل مل کر بیٹھ گئیں، مگر ان کے انداز خاصے شرمیلے تھے۔ غالباً اس کی وجہ کم عمری تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد مہرالنساء بیگم بھی کمرے سے نکل آئی تھیں۔ ان کی حالت آج قدرے بہتر تھی۔ انہوں نے خواتین سے سلام دعا کی اور تاخیر ہونے پر ان سے معذرت کرنے کے بعد بیرونی دروازے کی طرف چل دیں۔ غالباً دروازے پر نعت خواں خواتین آئی تھیں۔
वो उन्हें लेकर अंदर आ गई तो घर का माहौल कुछ नॉर्मल हुआ। अब बाकायदा मीलाद की महफिल का आगाज किया गया। मेहरुन्निसा बेगम के साथ आने वाली खवातीन ने वही कपड़े ज़ेब तन कर रखे थे जो खुद उन्होंने पहने थे। ये खवातीन मैंने अक्सर टीवी पर नातों वाले प्रोग्राम्स में देखी थी। गालिबन वो अच्छे खासे पैसे लेती होंगी। मुझे मेहरुन्निसा बेगम की इस्तिताअत पर खासी हैरत भी हुई। वह अकेली अपनी बेटियों के साथ रहती थी। उनके खाविंद की वफात हो चुकी थी, मगर उनके अंदाज और रंग ढंग से बिल्कुल नहीं लगता था कि उन्हें रुपए पैसे की किसी भी किस्म की कमी है। उनका अपना लिबास और जेवरात भी काफी कीमती थे। खैर, मिलाद शुरू हो गया। जिक्र और नात की महफिल हुई तो एक समा सा बन गया। मेरी नज़र मेहरुन्निसा बेगम की बेटियों पर थी, जिनमें से एक कतरे मेरे पास ही बैठी थी। ये लड़की भी बेइंतहा खूबसूरत थी। सफ़ेद दुपट्टे में यूं लगता था आसमान से उतरी कोई हूर हो। मगर जो ही मेरी नज़र उसकी गोद में रखे उसके हाथों पर पड़ी तो मुझे ये देखकर हैरत हुई कि उसके हाथ पर जलन के निशान थे। चेहरे पर पड़े नील के निशानों को भी मेकअप से छुपाने की नाकाम कोशिश की गई थी। हालांकि लड़की ने गले में खासा महंगा हार पहना था। उसका लिबास भी बेशकीमत था, मगर चेहरे पर खुशी नाम का कोई तासुर नहीं था। मीलाद के इख्तिताम पर जब दुआ होने लगी तो मौके की मुनासिबत से अल्लाह की बारगाह में महफिल में आए खवातीन के नसीबों की दुआ मांगी गई। मेरे पास बैठी लड़की की आंखों से इस दुआ पर सावन बादूं जारी हो गया। यूं लगता था उसे कोई गहरा गम लगा हो। वो अपना चेहरा हाथों में लिए रोने लग गई। महफिल में जिक्र की आवाज़ बुलंद थी, किसी की नज़र उस पर नहीं पड़ी। उसे देखकर मुझे भी रोना आ गया। उसके चेहरे पर मलाल ऐसा था कि किसी पत्थर दिल को भी रहम आ जाए। मैंने बेइख्तियार उसके शाने पर हाथ रखा और उसे तसल्ली दी। जिक्र की आवाज़ कम हुई तो उसने खुद को संभाल लिया। मैंने उसकी तरफ मुस्कुराती निगाहों से देखा और उससे बात करने की कोशिश की, मगर भरी महफिल में वो कुछ कह नहीं पाई, बस सर झुकाकर ही रह गई। मैं और सोबिया काफ़ी देर महफिल में रहे। खवातीन के जाने के बाद हमने इन लोगों की मदद की। हमने सवाब समझकर उनके घर में बर्तन वगैरह भी धुलवाए और खुश करवाने में भी उनकी मदद दी। हालांकि उनकी 5 बेटियां थीं, मगर हमने गवारा नहीं किया। हमारे इस हुस्ने इखलाक पर मेहरुन्निसा बेगम बेहद मुतासिर हुई। घर आकर मैंने अम्मी से इन खवातीन के बारे में जिक्र किया। जबकि मेहरुन्निसा बेगम की बड़ी बेटी की हालत भी बताई तो अम्मी मुतफक्किर हो गई। कहने लगी, मुसलमान होने के नाते हमें अपने पड़ोसियों का ख्याल रखना चाहिए। इसके बारे में अल्लाह ने भी बहुत ताकीद की है। हो सकता है हमारे पड़ोसियों को हमारी मुआशी मदद या फिर जज्बाती सहारे की ज़रूरत हो। हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उन लोगों की मदद करें। अम्मी की बात भी अपनी जगह सही थी। ज़रूर उन ख़वातीन को कोई परेशानी थी, वरना भरी महफिल में उनकी बड़ी बेटी यूं फूट फूट कर न रोती। वो तो अलग बात थी कि किसी ने उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, वरना आजकल तो लोग हंसने रोने से भी 100 मतलब निकाल लेते हैं। अम्मी ने मुझसे कहा कि अगले दिन मैं उनके घर उनकी खैर खैरियत दरियाफ्त करने जाऊं और उन्हें दावत दूं कि वो भी हमारे घर आएं, ताकि उनके हालात के बारे में हमें इल्म हो सके। अगले दिन मैंने अम्मी के कहने पर थोड़ी सी खीर पकाई और फिर मेहरुन्निसा आंटी के घर चली गई। उन्होंने दरवाज़ा खोला तो मुझे देखकर बेहद खुश हुई। मुझसे पुरतपाक अंदाज में मिली और कहने लगी, शुक्र है कि तुम आ गई हो बेटा, मैं तुम्हें ही याद कर रही थी। उस दिन जो तुम लोगों ने हमारे लिए किया वो आजकल किसी के लिए कोई नहीं करता। मैंने कहा, आंटी क्यों शर्मिंदा करती हैं, वो तो हमारा फ़र्ज़ था और सादत थी कि मिलाद में इस्तेमाल होने वाले बर्तन हमने अपने हाथों से धोए। खैर सलाम दुआ के बाद वो मुझे अपने ड्राइंग रूम में ले आई। मुझे हैरत हो रही थी कि 5 बेटियों के होते हुए भी उनके घर में गहरा सन्नाटा छाया हुआ था। मेरी नज़र ड्राइंग रूम से मुल्हिका कमरे पर पड़ी तो वहाँ एक ही बेड पर उनकी 5 बेटियां बैठी हुई थीं। मुझे देखकर उनमें से 2-3 कमरे से बाहर आ गईं और मुझसे बातचीत करने लगीं। मुझे उन 5 को देखकर शर्मिंदगी हुई। ये तो अच्छे खासे लोग थे, जबकि मैं छोटी सी प्लेट में घी डालकर लाई थी। एक लड़की ने मेज़ पर रखी खीर उठा ली और किचन में चली गई। उसकी माँ ने उसे चाय बनाने का इशारा किया। खैर खीर तो बहाना थी, असल बात इन लोगों से मुलाकात थी। मेहरुन्निसा बेगम ने अपने साथ ही बैठी बड़ी लड़की से मेरा तारुफ करवाया।
कहने लगी ये हमना है और मेरी सबसे प्यारी बच्ची है, माशाल्लाह बहुत सब्र व तहम्मुल वाली है। मैंने हमना को देखा, ये वही लड़की थी जिसे मैंने मिलाद में रोते हुए देखा था। आज भी उसके चेहरे पर गमों के आसार थे जो बात पे बात मुझे गहरे होते दिखाई देते। खैर मेहरुन्निसा बेगम ने मुझसे मुख्तसर बात की। मुझे भी समझ में ना आ रहा था कि इनसे क्या और कैसे बात करूं। अम्मी के कहने पर तो मैं आ गई थी, मगर यहाँ आकर कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। खैर थोड़ी सी बातचीत के बाद मैं उठ खड़ी हुई और उन्हें अपने घर आने की दावत देकर घर वापस चली आई। घर आकर मैंने अम्मी को बताया कि मैंने न सिर्फ उन्हें अपने यहाँ आने की दावत दी है, बल्कि ये भी कहा है कि हम अब आते जाते रहेंगे। दोनों ख़ानदान एक दूसरे को जान गए हैं। वैसे भी हम भी घर में 2 ही बहनें थीं। मेरा बड़ा भाई ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाई के सिलसिले में 2 साल से मुकीम था। अगले ही महीने उसकी वापसी थी, मगर अब हमें तन्हाई की आदत हो चुकी थी। मेहरुन्निसा बेगम को मैंने बड़े पुरखुलूस अंदाज में अपने घर आने का कहा, मगर 2-3 दिन गुजर गए, उनके घर से कोई न आया। फिर बात 2-3 हफ्तों तक जा पहुंची, मगर इन लोगों ने हमारे घर का चक्कर न लगाया। मुझे दिल में बेहद बुरा लगा। मैंने अम्मी से साफ कह दिया कि अब इन लोगों के घर नहीं जाऊंगी, मगर मेरी अम्मी खासी रहमदिल और पुरखुलूस थी। उन्होंने मुझे समझाना शुरू कर दिया। हो सकता है कि इन लोगों की कोई मजबूरी हो, वरना अगर ऐसी वैसी बात होती तो वो तुमसे इस कदर खुश अखलाकी से क्यों मिलती। अगले दिन अम्मी मेहरुन्निसा बेगम से मिलने खुद उनके घर चली गई। उनसे हमारे घर ना आने का शिकवा किया तो वो कहने लगी, मैं अमूमन कहीं आती जाती नहीं हूँ, बेटियों वाला घर है, अकेला नहीं छोड़ सकती। अम्मी ने कहा, बहन आप भी कमाल करती हैं, 2 गज के फासले पर तो हमारा घर है और आप हमारे घर आने से हिचकिचा रही हैं। चारों न चार मेहरुन्निसा बेगम को हमारे घर आना ही पड़ा। अम्मी ने हमें काम पर लगा दिया और खुद उनसे बातें करने बैठ गई। बातों बातों में उनके सब के सारे बंधन टूट गए। उन्हें जो हमदर्द मैसर आया तो दिल की भड़ास निकाल दी। बताने लगी कि मैं एक बेवा औरत हूँ। मेरे शौहर ने मरते मरते मेरी बड़ी बेटी का रिश्ता अपने भांजे से कर दिया था। वो उसे बेटा बनाना चाहते थे क्योंकि वो यतीम था और उसका आगे पीछे कोई नहीं था, मगर मेरे शौहर की नेकी मेरे गले पड़ गई। मेरे शौहर तो उसे जायदाद का वारिस बनाना चाहते थे, मगर आज एहसास होता है कि हमदान इस काबिल नहीं था। जब मैंने अपनी बड़ी बेटी हमना की उससे शादी की तो उसके रंग अंग ही बदल गए। वो हम पर धौंस जमाने लगा। सारे घर वालों पर उसी की चलती थी। मेरे दामाद ने तो बेशर्मी की हद कर दी। मेरी बाकी बेटियों पर भी बुरी नज़र रखना शुरू कर दी। एक दिन तो हद हो गई। छोटी गजाला के साथ उसने दस्तराजी करने की कोशिश की। इस बात पर तो मेरी बर्दाश्त जवाब दे गई। अपनी बेटियों के लिए मैं इस किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। पहले ही मैं हमदान को घर दामाद बनाकर पछता रही थी और अब तो उसकी बाकी हरकतें भी नाकाबिले बर्दाश्त हो रही थीं। मैंने उसकी सरजनिश की तो वो उल्टा मुझे ही धमकियां देने लग गया। और फिर अगले दिन हमारे दरवाजे पर रात के वक्त किसी ने ज़ोर ज़ोर से दस्तक देना शुरू कर दी। यूँ लगता था जैसे घर का दरवाज़ा ही टूट जाएगा। उस दिन मुझे बहुत डर महसूस हुआ। मैं जान गई कि ये मेरे दामाद ही की कारस्तानी है। ये हमें हरासा करने के बहाने थे। हमदान मुझे कई बार धमकी दे चुका था कि अगर मैंने उसके खिलाफ किसी से कोई बात भी की तो वो उल्टा मोहल्ले में मुझे और मेरी बेटियों को भी बदनाम कर देगा। इन्हीं धमकियों से तंग आकर मैंने एक दिन अपनी बड़ी बेटी को उसी के पास छोड़ा और ख़ुद बाकी बेटियों को लेकर इस घर में आ गई। मोहल्ले में हमारे खिलाफ जयमगोइयाँ होने लगी थी। कुछ औरतों ने तो ये तक कह दिया कि इस औरत ने अपने दामाद को सभी बेटियों का शौहर बना रखा है। हालांकि खुदा जानता है मेरी बेटियां बहुत बाकिरदार हैं। उन्होंने हमेशा हमदान को भाई समझा था। मैं अपनी बेटियों के रिश्ते करना चाहती थी कि शादी ही वाहिद हल था कि मेरी बेटियों की इज्जत महफूज हो, मगर मेरे दामाद ने वो भी ना होने दिया। ऐसे में मैं अपनी बेटियों को लेकर यहाँ ना आती तो क्या करती, मगर वो बदबख्त यहाँ भी हमारे पीछे पहुँच गया। उस दिन वो बड़ी बेटी हमना को लेकर हमारे घर आया था। वहाँ खड़े खड़े उसे तलाक दे दी और खुद चलता बना। साथ ही उसने हमें ये धमकी भी दी कि अगर ख़ानदान से बाहर किसी बेटी की शादी की तो उससे बुरा कोई नहीं होगा। अरे मैं तो कहती हूँ ऐसे ख़ानदान से बेहतर है कि इंसान गैरों में ही रिश्ता करे।
میں نے بہن سچ کہوں تو محفل میلاد بھی اسی لیے منعقد کروائی تھی کہ شاید کسی بیٹوں والی ماں کی نظر میری بیٹیوں پر پڑ جائے تو ان کا کام بن جائے، کیونکہ پچھلے محلے میں تو ہماری اس قدر بدنامی ہو چکی تھی کہ وہاں رشتے ڈھونڈنا محال تھا۔ خدا جانے یہ باتیں کس نے پھیلائی تھی، غالباً ان کے پیچھے میرے داماد کا ہی ہاتھ ہوگا۔ میلاد والے دن کافی خواتین نے میری بیٹیوں کے بارے میں دلچسپی کا اظہار تو کیا تھا، بس اب خدا سے دعا کرتی ہوں کہ خیر خیریت سے اس فرض سے سبق دوش ہو جاؤں۔ اتفاق سے ان دنوں امی میرے بھائی کے لیے رشتہ ڈھونڈ رہی تھی۔ امی نے مہرالنساء بیگم کی یہ کتھا سنی تو انہیں بہت دکھ ہوا۔ انہوں نے بنا سوچے سمجھے ہی میرے ایک بھائی کا رشتہ ان کی منجلی بیٹی سے کر دیا۔ مہرالنساء بیگم ہماری اس قدر ممنون ہوئی کہ جیسے ہم نے زمین و آسمان ان کے قدموں میں لا کر ڈھیر کر دیا ہو۔ ان کی اس قدر احسان مندی سے تو ہمیں بعض اوقات شرمندگی بھی ہوتی تھی۔ مہرالنساء بیگم نے اصرار کیا تھا کہ اس رشتے کو خفیہ ہی رکھا جائے جب تک کہ ان کی باقی ایک دو بیٹیوں کے رشتے نہیں ہو جاتے، پھر وہ دھوم دھام سے ان کی رخصتی کریں گی۔ فی الحال نکاح پر ہی اکتفا کیا جائے تو کافی ہے۔ مہرالنساء بیگم کو روپے پیسے کی کوئی کمی نہیں تھی۔ ان کے شوہر ایک فیکٹری کے مالک تھے، مگر ان کے داماد نے ان کا سب کچھ ہتھیا لیا تھا۔ شاید اسی وجہ سے انہیں شادی کی تیاری میں کچھ وقت درکار تھا۔ خدا کی کرنی کہ ان کی ایک اور بیٹی کا رشتہ بھی ہمارے ہی جاننے والوں میں ہو گیا۔ ٹھیک ایک مہینے کے بعد مہرالنساء بیگم کی دو بیٹیوں کی شادیاں بخیر و عافیت سر انجام پا گئیں۔ جب ان کے پہلے داماد کو اس بات کی خبر ہوئی تو وہ غصے سے پاگل ہو گیا۔ اس نے آنٹی کو دھمکیاں دیں، مگر اب آنٹی بیٹوں والی تھی۔ ان کے باقی داماد اللہ کے فضل و کرم سے بے حد اچھے اور انہیں ماں کا درجہ دینے والے تھے۔ ان لوگوں نے آنٹی کا بہت ساتھ دیا، یہاں تک کہ ہمدان پر عدالت میں مقدمہ کیا گیا۔ دولت تو ظاہر ہے اس نے ہتھیائی تھی، مگر اس کے پاس کوئی کاغذی کارروائی موجود نہیں تھی۔ وہ تو اپنی دھوس جما کر اور اپنے خاندانی رتبے کو استعمال کر کے ان کی جائیداد پر قابض ہوا تھا۔ بالآخر اس کیس کا فیصلہ مہرالنساء آنٹی کے حق میں ہو گیا، اور یوں ان کو نہ صرف اپنی کھوئی ہوئی جائیداد مل گئی بلکہ ان کی بیٹیوں کے رشتے بھی صحیح وقت پر ہو گئے۔ آج وہ ہماری تو شکر گزار ہیں، مگر میں کہتی ہوں کہ یہ سب اللہ کے پیارے حبیب کے صدقے ہوا ہے۔ میں یہاں کسی خاص مذہبی رسم کی بات نہیں کر رہی، مگر سچ ہے کہ اللہ کے ذکر میں بڑی برکت ہے۔ اگر غور کیا جائے تو میری ملاقات آنٹی سے محفل میلاد پر ہی ہوئی تھی، اور وہ جو ڈری ڈری سی رہتی تھی، انہیں اپنے داماد کا خوف تھا۔ اب وہ ایک پراعتماد خاتون ہیں اور ان کے بیٹے ان کے دست و بازو ہیں۔ خدا انہیں یوں ہی خوش رکھے۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔